Hello all of you. I am Professor Kakle Ramesh from RSU Technical Campus in MBA Department, CHAS, Ahmednagar. So, subject name is Service Marketing and Unit 5 Application of Service Marketing. So, today I will discuss your point Marketing in Information Technology. Marketing in information technologies, marketing information technology and information technology and information technologies enable service enable service marketing in information technology and information technology enable service. So the information technology and information technology enable service industry has been one of the driving force of the fulfillment India's economic growth. Okay, India's economic growth. India's economic growth. India's economic growth. The IT industry has pumped up the economic growth as well as India's image and the world front. It has also encouraged of the higher education sector in the engineering and computer science field are the many India's have been employed due to the sector which has continued and contributed the social transformation in the country. So यामध्ये काय सांगितलेलं आहे इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी इंडियामध्ये काय रोल असतो इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीचा यामध्ये इंडियाची जी इकॉनॉमिक राहते इंडियाची जी इन्व्हेस्टमेंट राहते किंवा इकॉनॉमिक ग्रोथ राहते यामध्ये इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीचा खूप मोठा रोल असतो. ओके, सो यामध्ये लाईक एज्युकेशन सेक्टर असेल एज्युकेशन सेक्टरमध्ये इंजिनिअरिंग कॉम्प्युटर सायन्स त्यानंतर इंडस्ट्रीमध्ये जे सोशल ट्रान्सफॉर्मेशन असतात कंट्री टू कंट्री डिस्प्यूट असतात त्याच्यामध्ये क्लिअर होतात. टू मेक देअर बिझनेस प्रोसेस efficiently in settlement from largely depend on the IT sector and IT service. In India, manufacturing sector has been the higher IT spending followed in the automotive sector and chemical customer product industry. So IT sector depends on and including and all sectors are automatically. All sectors are automatically and fast process depends on the information technology. So to make their business process efficiently in the manufacturing sector higher spending follow up the automatic. In the current economic environment in Indian organization depends on IT sector help them expand the business in seen changes of the sources and business value. So information technology मध्ये जे बिझनेस आपला एक्सपोज करायचा असेल किंवा लार्ज करायचा असेल यामध्ये आयटी सेक्टरचा खूप मोठा उपयोग होतो. एक बिझनेस एक्सपांडसाठी कंट्री टू कंट्री फॉर एक्झाम्पल वन कंट्री इंडिया अँड अमेरिका. सो इंडिया मधला बिझनेस जर अमेरिकेमध्ये एक्सपांड करायचा असेल तर ऑल इन्फॉर्मेशन आपण टेक्नॉलॉजीच्या द्वारे कलेक्ट करू शकतो किंवा टेक्नॉलॉजीच्या द्वारे ऑल इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड करू शकतो. सध्याची करंट सिच्युएशन अमेरिकेमध्ये काय चालू आहे फॉर एक्झाम्पल आपण गुगल जर सर्च केलं तर गुगलवर आपल्याला पूर्णपणे इन्फॉर्मेशन मिळू शकते. हे कोणत्या बेसवर इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीच्या बेसवर. ओके, in the domestic as well as foreign market in business process as well as foreign market
मी आता सांगितल्याप्रमाणे फॉरेन मार्केटमध्ये काय चालू आहे, आपण कुठल्या प्रकारे आपलं प्रोडक्ट लॉन्च करू शकतो, इव्हन जेणेकरून आपल्याला आपल्या इंडियासाठी किंवा आपल्या ऑर्गनायझेशनसाठी मोठ्या प्रमाणात प्रॉफिट होऊ शकतो. ओके. Outsourcing sector, for example, BPOs has been the amazing result of the activity in the also. The companies continues move on the value chain, higher research and analytical service their client. So service are their clients. आता सर्व्हिस कशा कशा प्रकारे आणि कुठल्या कुठल्या प्रकारे येतात ते बघू. इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीच्या द्वारे कुठल्या कुठल्या प्रकारच्या सर्व्हिस आपण प्रोव्हाइड करू शकतो किंवा कलेक्ट करू शकतो, जेणेकरून आपलं ऑर्गनायझेशन असेल, आपली कंपनी असेल, इव्हन तुमचा पर्सनल बिझनेस असेल, तो मोठ्या प्रमाणात ग्रोथ होऊ शकतो. सो फर्स्ट वन, सेल सेंटर किंवा कॉल सेंटर. कॉल सेंटर. देन इलेक्ट्रॉनिक पब्लिश. Electronic publish. Then medical transfer. Medical transfer. Data centers. Data centers. Then portals. Portals and knowledge management. Knowledge management. Information technology including call centers. So आपण कॉल सेंटर्सवर फॉर एक्झाम्पल आयडिया असेल, जस्ट डायल असेल किंवा कुठल्याही प्रकारची आपण जी सर्व्हिस ॲक्टिव्ह करतोय किंवा यूज करतोय, त्यानुसार जर आपल्याला जर एखादा प्रॉब्लेम जर आला तर आपण कॉल सेंटरवर कॉल करून आपण तो प्रॉब्लेम सॉर्ट आउट करू शकतो किंवा सॉल्व्ह करू शकतो. ही कॉल सेंटरची आपण ज्या जागेवरून आहे त्या जागेवरून मदत घेऊ शकतो. कॉल सेंटर. ओके. फॉर एक्झाम्पल जस्ट डायल. सो इलेक्ट्रॉनिक पब्लिश. इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशमध्ये ॲडव्हर्टायझिंग करू शकतो आपण. ॲडव्हर्टायझिंग याद्वारे आपण एखादं पेज ओपन करून किंवा फॉर एक्झाम्पल टेलिव्हिजन ॲड असतात किंवा इंटरनेट ऑल असतात, लोगो असतात, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिश करू शकतो, ॲडव्हर्टायझिंग प्रमोट करू शकतो. सो मेडिकल ट्रान्सफर. आता यामध्ये करंट सिच्युएशनमध्ये मेडिकल ट्रान्सफरन्सी खूप मोठ्या प्रमाणात वाढलेली आहे, डिपेंड्स ऑन द इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीमध्ये. त्या प्रकारे आपण इझिली अवेलेबल सर्व गोष्टी करू शकतो. अवेलेबल. त्यानंतर डाटा सेंटर्स. सो डाटा सेंटर्समध्ये इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड करू शकतो किंवा कलेक्ट करू शकतो. यामध्ये डाटा सेंटर्समध्ये जेणेकरून गव्हर्नमेंट पॉलिसी असतात, गव्हर्नमेंट कुठल्याही न्यू पॉलिसी जर आलेल्या असेल तर आपण ती इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करू शकतो. त्यानंतर पोर्टल्समध्ये नवीन जी इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीद्वारे आपल्याला चेंजेस काय झालेले आहेत आपल्या कामामध्ये, या सर्व गोष्टींचं नॉलेज भेटू शकतो. त्यानंतर नॉलेज मॅनेजमेंट. आता नॉलेज मॅनेजमेंटमध्ये काय, आपण टाइम कन्झ्युमिंग फास्टेस्ट सर्व्हिस यामध्ये कमी कालावधीमध्ये जास्तीत जास्त प्रमाणात आपण नॉलेज आहे त्या ठिकाणी घेऊ शकतो. ओके. सो इंट्रोडक्शन कंप्लीट झालं इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी. सो नेक्स्ट पॉईंट, कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ IT सर्व्हिस. Characteristic of IT service. So first one, high economic scale. High economic scales. So the marginal cost of each unit
additional software or hardware insufficient compared to the additional result for in the hardware economic of the scale information technology सर्व्हिस आर हाय. सो यामध्ये हाय इकॉनॉमिक स्केल मध्ये आपण ॲडिशनल सॉफ्टवेअर हार्डवेअर याचा यूज करू शकतो. तर जास्तीत जास्त प्रमाणात सॉफ्टवेअरचा यूज होतो. लाईक फॉर एक्झाम्पल बँकिंग सेक्टर अँड एज्युकेशन सेक्टर and organization sector. So यामध्ये नवीन सॉफ्टवेअर अपडेट करून आपण ते आपलं काम आपलं ते वर्क इझिली अपडेट करू शकतो किंवा वर्क करू शकतो. सो सेकंड वन नॉलेज बेस्ड service. So knowledge based service, it is service are all knowledge based unlike some other the industry. So industry मध्ये ज्यावेळेस knowledge based service म्हणजे एखादी इन्फॉर्मेशन जर आपल्याला माहिती नसेल तर आपण इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीद्वारे सर्व इन्फॉर्मेशन घेऊन आपलं नॉलेज स्किल बेस हाय करू शकतो, जेणेकरून आपण जे काम करतोय ते आपलं काम करायला इझिली अवेलेबल होऊ शकतं. सो थर्ड वन स्किल लेबर फोर्स. थर्ड वन skill labor force. What is meant by skill labor force? As it is knowledge based industry at workforce, also skill and efficient use of the skill labor can help the economical growth. Most important point, economic growth. इकॉनॉमिकल ग्रोथ. सो यामध्ये जे इंडस्ट्रीमध्ये काम चालतं आपण इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी किंवा लेटेस्ट अपडेटद्वारे करंट सिच्युएशनद्वारे आपण जर काम केलं तर लेबर फोर्स यामध्ये जास्तीत जास्त प्रमाणात आणि त्यामध्ये जे स्किलफुल लेबर्स आहेत वेल क्वालिफिकेशन लेबर्स आहेत यामध्ये ते यूज करू शकतात जेणेकरून तुमच्या कंपनीचा फायदा होऊ शकतो. सो नेक्स्ट पॉईंट हेल्प इन ग्रोथ. Fourth point, help in growth. So the IT industry help many other sectors in the growth process of the economical, including service and manufacturing sector. So जास्तीत जास्त प्रमाणात जी माहिती असते जी मदत असते ती ग्रोथ होण्यास केव्हा सुरुवात होते ज्यावेळेस वन कंपनी टू अनदर कंपनी जी मॅन्युफॅक्चरिंग असते किंवा डिमांड अँड सप्लाय असते, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट असते, या प्रकारे जे इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड झालं किंवा कलेक्ट झालं ते जास्तीत जास्त मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टरमध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रॉफिट होऊ शकतो. ओके. सो फिफ्थ पॉईंट ॲक्ट ॲज द बिझनेस प्रोसेस. ॲक्ट ऑन द बिझनेस प्रोसेस. Acts of the business process. Information technology service at the business process. The different service performed the provided for the location different from the other and information technology over the telecom networks. So यामध्ये काय सांगितलेलं आहे बिझनेस प्रोसेस मध्ये जे व्यवसाय प्रक्रिया असते जी बिझनेस असतो तो जर कार्यरत जर करायचा असेल तर कुठलंही लोकेशन हे आपण टेलिकॉम नेटवर्कद्वारे आपण ते फुलफिल करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल Amazon, Flipkart,
सेंटर आहे त्याद्वारे आपण ती प्रोसेस करू शकतो. ओके. सो 6 पॉइंट, coping with unexpected inputs. Coping with unexpected inputs. Inputs. So, where humans can be flexible with the unexpected inputs for the customer and still co-create value. IT service in the design of the IT in the therefore very important. So यामध्ये काय सांगितलेलं आहे, जे बॅरियर्स असतात, अनपेक्षित जे बॅरियर्स असतात ते आपण त्याला आपण फेस करू शकतो इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीमध्ये. सो लास्ट वन, eliminate human labor. Eliminate human labor. Eliminate human labor. IT service eliminate the human labor of the direction, co-creation of the value. It has the two phases on the human end. Customer service are the predictable, reliable and outcome in the direct, active and co-create value with the customer. So यामध्ये काय सांगितलेलं आहे, जे ह्युमन लेबर्स आहे ते कमी प्रमाणात मॅन पॉवर कमी प्रमाणात यूज करू शकतो, जेणेकरून इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी फॉर एक्झाम्पल कंपनीमध्ये जास्तीत जास्त प्रमाणात मॅन पॉवरचा यूज होत नाही, त्याद्वारे आपण रोबोटिक, त्यानंतर मोठ्या मोठ्या मशिनरी, PC असेल, कॉम्प्युटर असेल याच्यात जास्तीत जास्त प्रमाणात यूज करतो, जेणेकरून ते काम फास्ट होऊ शकतं आणि मॅन पॉवरचा कमी आणि जास्तीत जास्त कंपनीचा ऑर्गनायझेशनचा फायदा होऊ शकतो. सो टुडेज लेक्चर इज ओव्हर. थँक्यू सो मच.